علی میں شک نہ کرنا، یہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگلا ذکر ہے ہدی للمتقین، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہدی للمتقین، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، مگر ہدایت کس کے لیے ہے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے ہے۔ آپ بتائیے شراب خانے میں نظر آنے والے کو آپ متقی کہیں گے؟ جوئے خانے میں نظر آنے والا متقی کہلائے گا؟ جھوٹ پر جھوٹ بولنے والا متقی ہوگا؟ وعلیکم السلام، غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ اب تھوڑا سا جڑے رہیے گا تاکہ بات آسانی سے اپنے وقت پر تمام ہو جائے۔ وعلیکم السلام، ہم سب چھوڑ کر آ گیا، چھوڑ کر آ گیا۔ ایک اور صلوات پڑھے۔ الحمدللہ سب سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے، تو آپ متوجہ رہیے گا۔ میں کوشش کروں گا بتصدق نعلین جناب سیدہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، متوجہ رہیے گا۔ اگر بیوی نے اپنی نالین کا صدقہ دیا اور زبان نے اتنی تاثیر دے دی تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات پہنچا کے جاؤں آپ تک، متوجہ رہیے گا۔ تو ہدی للمتقین، قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن ہے ہدایت، مگر کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ بتائیے کوئی شراب خانے میں ہے وہ متقی ہوگا؟ کوئی جوئے خانے میں نظر آئے متقی ہوگا؟ جھوٹ پر جھوٹ بولنے والا متقی ہوگا؟ غیبت پر غیبت کرنے والا متقی ہوگا؟ کوئی چور اچکا متقی کہلائے گا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ نہیں۔ تو بھائی آپ بتائیے آپ کسے پھر ہدایت کریں گے؟ جو مسجد میں جا رہا ہے اسے ہدایت کریں گے یا جو شراب خانے جا رہا ہے اس کی ہدایت کریں گے؟ غور کر رہے ہیں آپ کہیں گے کہ بھائی جو مسجد میں آلریڈی نظر آ رہا ہے ہم اس کو کیا نماز پڑھائیں گے؟ وہ تو البتہ پڑھ ہی رہا ہے، وہ تو ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت اس کی جاتی ہے جو بہکا ہوا ہو۔ آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو راستے سے ہٹا ہوا ہو اس کی ہدایت ہوتی ہے۔ بھائی جو شراب خانوں میں نظر آئے گا اسے ہم منع کریں گے کہ شراب حرام ہے، شراب نہیں پینا چاہیے، ناجائز ہے، صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ جو جوئے خانے میں نظر آئے گا ہم اس کی ہدایت کرنے کی کوشش کریں گے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جو جھوٹ بول رہا ہوگا ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے، جو غیبت کر رہا ہوگا ہم اس کی ہدایت کے لیے کوششیں کریں گے، لیکن جو صحیح راستے پہ چل رہا ہے ہم اسے کیا بتائیں گے؟ وہ تو چل ہی رہا ہے صحیح راستے پہ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں گمراہوں کو ہدایت کروں گا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں جو بھٹکے ہوئوں کو ہدایت کروں گا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو صراط مستقیم سے ہٹے ہیں میں ان کو صراط مستقیم دکھاؤں گا، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، میں متقیوں کو ہدایت کروں گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ میں متقیوں کے لیے ہدایت ہوں۔ اس کا مطلب جو صحیح راستے پہ ہے ہم انہی کو صحیح راستے پر چلائیں گے، جو نمازی ہے ہم انہی کو نماز پڑھائیں گے، جو روزہ دار ہے ہم انہی کو روزہ رکھوائیں گے، جو حاجی ہے ہم انہی کو حج کروائیں گے۔ نہیں، اور آسان کر دوں، جو ڈاکٹر ہے ہم انہی کو ڈاکٹر بنائیں گے، جو انجینئر ہے ہم انہی کو انجینئر بنائیں گے۔ میں غور کر رہے ہیں؟ پر کہنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں ہم انہی کو صحیح راستے پر چلائیں گے، جبکہ بھائی ہدایت تو گمراہوں کی ہونا چاہیے تھی، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ متقیوں کو ہدایت کریں گے۔ تو قسم خدا کی پہلے تو یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ متقی ہے کون، متقی کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ متقی کون ہے، پھر قرآن کی یہ لفظیں سمجھ میں آئیں گی کہ ہدایت کس کے لیے ہے۔ تو اب جب متقی تلاش کرنے کے لیے ہم نکلے تو نبی نے کہا در در نہ بھٹکنا، ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں متقی کون ہے۔ کہا کون؟ کہا یا علی حبو کا تقوی والایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی کوئی اور نہیں ہے، متقی وہی ہے جو علی کے دامن سے لپٹا ہوا ہو، جو علی کے دامن سے لپٹا ہوا ہو وہی متقی ہے، جو علی کے در تک آ جائے وہی متقی ہے، جس کے دل میں علی بستے ہو وہی متقی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال تو ضرور آ رہا ہوگا کہ متقی علی والے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے متقیوں کو ہدایت کریں گے، تو پھر کیا علی والے بہکے ہوئے ہیں؟ کیا علی والے راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں جو قرآن علی والوں کی ہدایت کرے گا؟ نہیں نہیں، یہ بھی تو سمجھیے کہ قرآن کس ہدایت کی بات کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم علی والوں کو ہدایت دیں گے، یعنی متقی کو، متقی ہیں علی والے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم علی والوں کو ہدایت دیں گے۔ تو کیا ہدایت دے گا قرآن؟ کا ہدایت یہ دے گا کہ جو آیتیں پڑھ کے امت مسلمہ بہک گئی علی والا کبھی نہیں بہکے گا۔ آپ نے لیے جا رہا ہو جو آیت
امت مسلمہ بہگی علی والا نہیں بہکے گا. کیا مطلب ہے؟ امت مسلمہ نے پڑھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کا فکرہ قرآن میں ہے. نبی کہہ رہا میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. امت بہک گئی, کہنے لگے نبی تو ہمارے جیسے ہیں. مگر ایک علی والا نہیں بہکا. یہ آیت پڑھ کے ایک علی والا نہیں بہکا. نبی کو نوری مانتا رہا, نبی کو اعلیٰ مانتا رہا, نبی کو افضل مانتا رہا, نبی کو برتر مانتا رہا. نہیں اور آسان کروں, بھائی قرآن نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. امت پڑھ کے بہک گئی. اس نے کہا اب مدد مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مدد مانگو. یا علی نہ کہنا, یا حسین نہ کہنا, یا زہرا نہ کہنا, یا عباس نہ کہنا, بس یا اللہ کہو. مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. امت ایاک نستعین پڑھ کے بہک گئی. امت ایاک نستعین پڑھ کے بہک گئی کہ مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. مگر ایک علی والا نہ بہکا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی والوں نے خالی ایاک نستعین نہیں پڑھا بلکہ خیبر کا میدان بھی دیکھا, نبی کے ہونٹوں پر آئی ہوئی نعت علی بھی دیکھے. ایک صلوات تو بنا کہ جب نبی خود علی سے مدد مانگ رہے ہیں نہ دے علی نظر ہو جائے, تو جب مدد مانگ رہے قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ علی والوں کو ہدایت دیں گے. تو یہی ہدایت دے گا کہ قرآن پڑھ کے جو لوگ بہکے جا رہے ہیں علی والے نہیں بہکیں گے. اس لیے کہ ان کو سمجھانے کے لیے آل محمد ہیں, ان کو بتانے کے لیے آل محمد ہیں. دیکھیں قرآن کی دو تفسیریں, ایک قرآن کی تفسیر ظاہری کہلاتی ہے اور ایک باطنی تفسیر ہے. قرآن کی ظاہری تفسیر سب کے لیے ہوتی ہے. جو قرآن کی ظاہری تفسیر ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کلمہ پڑھنے والا, اور اس کے لیے یہ تفسیر ہے قرآن کی ظاہری. لیکن جو باطنی قرآن کی تفسیر ہوتی ہے وہ سب کے لیے نہیں ہوتی, وہ صرف علی والوں کے لیے ہوتی ہے. کیوں؟ کہ وہ تفسیر ہوتی ہے آل محمد کی. جو آل محمد نے آیتوں کی تفسیر کی ہے وہ آل محمد کی تفسیر علی والوں کے لیے ہوتی ہے. بھائی آپ جب تفسیر ظاہری دیکھیں گے تو کچھ اور نظر آئے گا, باطن دیکھیں گے تو کچھ اور نظر آئے گا. اسی سرفراز گنج میں میں نے کہیں مجلس میں پڑھا تھا, اب بات آئی ہے تو یاد دلاتا ہوا چلوں, آپ کو بھی یاد آ جائے گا. اب کس مجلس میں پڑھا تھا, جب ہمیں نہیں یاد ہے تو آپ کو کیا یاد ہوگا. تو بہرحال جب پڑھوں گا تو یہ یاد آ جائے گا کہ ہاں پڑھا تو تھا. غور کیجیے گا, ایک ہے ظاہری تفسیر اور ایک ہے باطنی تفسیر. ظاہری تفسیر کیا ہے؟ وہ تین ہے, وہ زیتون. اللہ کہہ رہا ہے تین کی قسم, زیتون کی قسم. یہ اس کا ظاہر ہے کہ اللہ دو پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے. تین کے پیڑ کی قسم, زیتون کے درخت کی قسم. اللہ دو پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے. یہ ہے ظاہر کہ جو بھی آئے کم عقل آ کے مان لے کہ اللہ پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے. آپ بتائیے آپ پیڑوں کی قسم کھاتے ہیں؟ ابھی آپ یہاں سے نکلے اور پہلے مارکیٹ جا رہا ہوں, میں نے کہا یقین نہیں آپ کہیں یہ جو سامنے پیڑ لگا ہے اس کی قسم, میں جا رہا ہوں مارکیٹ, تو کوئی مان لے گا سننے والا؟ کبھی نہیں مانے گا. تو آپ پیڑوں کی قسم نہیں کھاتے, اللہ کیوں کھا رہا ہے پھر؟ اللہ تو کہہ رہا وہ تین والزیتون. قسم خدا کی اگر آل محمد نہ ہوتے تو قرآن کبھی سمجھ ہی میں نہ آتا. اور کرنے میرے عزیز باطنی تفسیر یہ ہے کہ امام معصوم سے جب پوچھا گیا آواز دی کہ وہ تین والزیتون, یہ جو اللہ پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے یہ اللہ پیڑوں کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو امام معصوم نے فرمایا یہ اس کا ظاہر ہے. کہ مولا پھر باطن بتا دیجئے. کہ اللہ باطن میں پیڑوں کی قسم نہیں کھا رہا بلکہ آواز دے رہا مجھے حسن کی قسم, مجھے حسین کی قسم. رکھا گیا آل محمد کو, کیسے چھپا چھپا کے آل محمد کو رکھا گیا. وہ تین ہے وہ زیتون, مجھے تین کی قسم, مجھے زیتون کی قسم. اللہ نے آل محمد کو پہچانوانے ہی کے لیے تو یہ کائنات بنائی ہے. اور کیجیے گا آل محمد کو پہچانوانے ہی کے لیے تو یہ کائنات بنائی ہے. دیکھیے آل محمد کو بنایا اپنے کو پہچانوانے کے لیے, اور یہ کائنات میں جسے بھی بنایا وہ اس لیے بنایا کہ تم آل محمد کو پہچانو. غور کر رہے ہیں, تم آل محمد کو پہچانو. اسی لیے اللہ نے انسان کو بعد میں بنایا, بلکہ انسان کیا کائنات کو بعد میں بنایا. آل محمد کو پہلے بنایا. اس وقت بنایا جب لفظوں کی خلقت نہیں ہوئی تھی. جملہ بدل کے کہوں اس وقت بنایا جب لفظ اس وقت نہیں تھا.
تب بنایا جب لفظ تب نہ تھا. غور کر رہے ہیں؟ تب بنایا جب لفظ تب نہ تھا. بھائی آپ بتائیں ان کے انوار کو اللہ نے بنایا. اب انہوں نے عبادت کی تو وہ معبود کہلایا, انہوں نے سجدے کیے تو وہ مسجود کہلایا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, غور کیجئے گا میرے عزیزو. اہل بیت نے سجدے کیے تو وہ مسجود کہلایا, اہل بیت نے عبادت کی تو وہ معبود کہلایا. دیکھیں وہ ہے معبود, اپنی ذات میں معبود ہے, مگر عبادت کرنے والا ہو تو ظاہر ہو کہ وہ معبود ہے. اپنی ذات میں وہ موجود ہے, لیکن کوئی سجدہ کرنے والا ہو تو ظاہر ہو جائے گا کہ وہ موجود ہے. بھائی اللہ ہماری عبادتوں کی وجہ سے معبود نہیں کہلایا, ہمارے سجدوں کی وجہ سے موجود نہیں کہلایا. ہم کریں نہ کریں اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو ہم کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا. وہ کہلا رہا ہے آل محمد کے سجدوں کی وجہ سے, متوجہ رہیے گا. اور ایسے سجدے کیے کہ ملائکہ نے آل محمد سے تسبیح کرنا سیکھی ہے. کبھی کبھی ایسی باتیں بھی سن لیا کریں. یہ جو ملائکہ نے تسبیح سیکھی ہے, یہ آل محمد نے تسبیح کی ہے تو ملائکہ نے سیکھی ہے. آل محمد نے عبادت کی ہے تو ملائکہ نے سیکھی ہے, ملائکہ نے سیکھی ہے. کچھ نہ تھا, ان کو بنایا. پھر ان کے آنے کے لیے اللہ نے کائنات کو سجایا. اور غور سے سنیے گا, اللہ کہہ رہا نا تم تو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے 5 بنائے. اب بھیجنا تو 5 ہی کو تھا نا, کیونکہ مقصد تو یہی ثابت ہوا نا کہ بھیجنا تو انہی 5 کو تھا. تو جب 5 کو بھیجنا تھا تو کائنات بنا کے زمین و آسمان بھیج دیتا 5 کو, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوا. اللہ نے چونکہ 5 بڑوں کو بھیجنا تھا, تو جب کوئی بڑے آنے والے ہوتے ہیں تو اس کا انتظام الگ ہوتا ہے. تھوڑا سا رہیے گا, اس کا انتظام الگ ہوتا ہے. میں دنیاوی لحاظ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بات آسان ہو جائے, بچے بھی سمجھیں گے. غور کیجئے گا, ابھی ہماری بستی میں سی ایم پی ایم آنے والا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کے آنے کے لیے بستی کو سجا دیتے ہیں. لاؤ کارپیٹ بچھاؤ, لاؤ کناتے لگاؤ, لاؤ شامیانہ تانو, گرمی ہے تو اے سی کا انتظام کرو, سردی ہے تو ہیٹر لے کے آؤ, پانی کا انتظام کرو, کوئی کمی نہ ہونے پائے. اچھا اب یہ سب انتظام ہو گیا, جس کے لیے یہ انتظام کیا آ گیا, وہ ابھی کہاں آئے گا؟ پھر اس بڑے سے پہلے کچھ بڑے اور آئیں گے. میں کر دیں گے تو بات آسان ہو جائے گی. اور کی جگہ اس بڑے سے پہلے کچھ بڑے اور آئیں گے. بھائی آپ دیکھتے ہیں نا, ڈی ایم آتا ہے, ایس پی آتا ہے, یہ سب آتے ہیں نا بڑے عہدیدار, یہ بڑے عہدیدار آتے ہیں. بھائی یہ ان کے لیے نہیں یہ انتظام ہوا تھا, انتظام ہوا تھا اس کے لیے, مگر اس سے پہلے یہ آئے. یہ آئے کیوں؟ کہ یہ آن کے لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کریں گے کہ وہ آنے والا ہے, بڑا آنے والا ہے. بڑا آنے والا ہے, بڑا آنے والا ہے, بڑا آنے والا ہے. اب اللہ کو بھیجنا تو 5 بڑوں ہی کو تھا, تو اس کے لیے کائنات پہلے سجائی, آسمان کا شامیانہ تانا, زمین کا فرش بچھایا, کشتیوں کو پانی پر روا کیا, دریاؤں میں روانی, سمندر میں وجدانی, پھولوں میں مہک, کلیوں میں چکار, ڈالیوں میں رچار, پہاڑوں میں کھٹار, سمندر میں وجدانی, بادل میں شور, ہوا میں زور, سورج میں جمال, چاند میں چمال, ستاروں میں جھلملاہٹ, بڑے بڑے پہاڑ, بڑے بڑے پیڑ. اللہ نے یہ سب کچھ بنایا تھا, 5 کے لیے بنایا. غور کیجئے گا, 5 کے لیے بنایا. اچھا بنایا تو پھر بھیج دیتا جب بن گئی تھی کائنات. کہا نہیں, ابھی کچھ بڑے اور بھیجے جائیں گے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کرے. تب اللہ نے کچھ بڑوں کو اور بھیجنا شروع کیا. آدم آج چلے جائیے, نوح آج چلے جائیے, ابراہیم آج چلے جائیے, موسیٰ آج چلے جائیے, عیسیٰ آج چلے جائیے. جب آن کے ذہنوں کو آمادہ کر چکے تو آواز دیے محمد اب آپ کی باری, اے علی اب آپ کی باری, بطول آپ کی باری, حسنین آپ کی باری. اب اللہ نے یہ جو بھیجا, اسی لیے ہر نبی نے آدم سے خاتم تھا, ہر نبی نے نبی آخر اور مولا علی کے آنے کی خبر ہر نبی نے دی. اور کہنا ہے ہر نبی نے دی. اب چونکہ ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے, تفصیل کا وقت نہیں ہے, میں پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہر نبی نے کیسے کیسے اپنے زمانے میں اپنے اپنے امتیوں کو مولا علی اور نبی کے آنے کی خبر دی.
गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। तो सबने खबर दी है, तो आना तो इन्हीं 5 को था, बनाया अल्लाह ने इन्हीं को 5 को था भेजने के लिए, कायनात सजाई फिर इन 5 के लिए। अब गौर कीजिएगा, मगर अल्लाह ने इनको भेजा बाद में है, बनाया बाद में नहीं है। बनाया तो तब था जब कुछ नहीं था। तो जब अल्लाह 5 को बना के और फिर कायनात सजाना शुरू की, तो जनाबे जिब्रील को जब बनाया तो जनाबे जिब्रील ने अपना सर उठाया, साके अर्श को देखा तो 5 नूर दिखाई दिए, 5 नूर दिखाई दिए। तो जनाबे जिब्रील कहते हैं परवरदिगार ये 5 कौन है जो मुझसे पहले? आवाज आई जिब्रील पहले की क्या बात कर रहा है, अगर ये ना होते तो तुझे भी कब बना? परवरदिगार तो ये इतने अजीम है तो इनका तारुफ करा दे, या 5 कौन है? कहा कि परवरदिगार इनका तारुफ करा दे, पहचानवा दे, या 5 अजीम हस्तियां हैं कौन? तारुफ करा दे, ये इतने अजीम है, इतने बड़े हैं, तो बड़ों से जान पहचान होना चाहिए, पता नहीं कब काम पड़ जाए। तो परवरदिगार तारुफ करा दे, ये 5 हैं कौन? का जानना चाहता है? कहाँ परवरदिगार बता दे। आवाज दी तो सुन, अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाज़िही फातिमा, अनल मोहसिन हाज़ल हसन, अना कदीमुल एहसान हाज़ल हुसैन। अल्लाह ने तारुफ कराया जिब्रील के सामने। कैसे तारुफ कराया? अना के जरिए, अनल महमूद, अनल आला, अनल फातिर, अनल मोहसिन, अना कदीमुल एहसान। अना अना अना, ये अना सुनिएगा, लाइएगा नहीं। हाँ, ये अना हमारे आपके लिए थोड़ी है, ये अना या उसके लिए है या कूफे के मिंबर पर आने वाले के लिए है जो कह रहा अना अमीरुल मोमिनीन, अना यासुमुद्दीन, अना कादुल मुहज्जलीन, अना हब्लुल्लाहिल वकील। ये अना हमारे आपके लिए थोड़ी है। अब अल्लाह तारुफ करा रहा है, अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाज़िही फातिमा, अनल मोहसिन हाज़ल हसन, अना कदीमुल एहसान हाज़ल हुसैन। अब देखता हूँ आप कितना आमादा हुए। अल्लाह ने तारुफ कराया अना के जरिए। कहाँ की बात है? अर्श की। किसके सामने? जिब्रील के सामने। जब जिब्रील के सामने पंजतन का तारुफ अल्लाह ने अर्श पर कराया तो तारुफ का जरिया बना अना 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 अना। वही पंजतन एक दिन आ गए चादर के नीचे, वही पंजतन चादर के नीचे आ गए। अब ना पूछने वाला बदला, ना बताने वाला बदला, ना पंजतन बदले। वही जिब्रील भी कह रहा या रब्बे वमन तातल किसा, परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं महमूद मोहम्मद, मैं आला ये अली, नहीं आवाज दी हुम फातिमा व अबूहा व बालहा व बनुहा। मैं कहूंगा है परवरदिगार जब पूछने वाला वही है तो तारुफ क्यों बदल दिया? वहाँ आना यहाँ फातिमा। आवाज आई मैंने तारुफ थोड़ी बदला, मैंने तो अज़मत सैयदा बताई है कि फातिमा सिर्फ रसूल की बेटी का नाम नहीं है, मेरी आना का नाम है। आप भी किसी ना किसी पे नाज करते ना फख्र करते हैं, तो आप जिस पे फख्र करें वो और होते हैं, खुदाई जिस पर फख्र करे वो सैयदा, वो सैयदा है। खुदाई जिस पर फख्र करे वो सैयदा है। जनाबे सैयदा की अजमत को कौन समझेगा? बीबी सैयदा। बात आई है तो मैं अर्ज करता चलूँ और यहीं पे शायद बात भी तमाम हो जाएगी। यहीं तक पहुँच गई ये बात, तो यहीं पे बात को इख्तितामी मंजिल तक पहुँचा दिया। जनाबे सैयदा इस पर खुदाई नाज कर गई। मरकज है ना बीबी ज़हरा, बीबी ज़हरा मरकज है ना। हुम फातिमा बाबूहा वबालू। देखिए नबी भी हैं यहाँ पे, औलादी भी हैं, हसनैन भी, मगर तारुफ बीबी ज़हरा के जरिए कराया। तारुफ क्यों? वजह तो बहुत सारी वजह है। उलमा खुतबा से आप सुनते रहते हैं, मैं भी एक वजह पेश करूँ। क्योंकि इसमें और जितने भी रिश्ते देखेंगे तो सबके रिश्तों में कोई बराबर का रिश्ता नहीं आ रहा था। एक गैप आ रहा था, कहीं ना कहीं भी एक गैप आ जा रहा था। अगर आप पहुंचेंगे तो मैं सुनाऊंगा। बीच में
एक गैप आ जा रहा था, डायरेक्ट किसी का किसी से रिश्ता नहीं था। अगर दो का है डायरेक्ट रिश्ता तो तीसरे में आके गैप हो जा रहा था। और कर रहे आप, पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं। अगर तीन का है तो चौथे में आके गैप हो जा रहा था। मतलब सबका डायरेक्ट रिश्ता किसी से नहीं था। कैसे? ऐसे सुनिए कि अगर नबी से तारुफ कराया जाता कि नबी की बेटी, नबी का दामाद, नबी के नवासे, तो बीच में गैप आ रहा था जनाबे सैयदा कि भाई नबी की बेटी, ये तो डायरेक्ट हो गया रिश्ता, बेटी है ना, नबी का दामाद तो बेटी का शौहर, ऐसे ही हुआ ना। बीच में गैप आया ना रिश्ते में। भाई बताने में पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं पहुंचा पा रहा हूं? भाई आप देखे बेटी बीच में आई ना, गैप हुआ नबी के नवासे, तो बेटी बीच में आई ना, तभी तो नवासे होंगे ना। तो इन रिश्तों में गैप आया ना। चलिए मौला अली से तारुफ कराइए। मौला अली के चचाजाद भाई या ससुर, और कर रहे हैं आप, तो बीच में अगर भाई के तारुफ कराया जाए तो चचा बीच में, और कर रहे हैं नबी का तारुफ चचा बीच में आएंगे। अगर ये कहा जाए कि ससुर, तो ससुर के रिश्ते में बेटी बीच में, वो उसका मोहतरम, तो फिर बेटी बीच में आ गई है ना, बेटी। अब ये रिश्ते में गैप आया ना, हसनैन बेटे हो गए, सौदा हो गई, दो में एक रिश्ते में गैप आ गया। हसनैन के जरिए अगर तारुफ कराया जाए तो हसनैन के जरिए तारुफ कराया जाए तो फिर जनाबे सैयदा का बीच में गैप आएगा। और कर रहे आप, जनाबे नाना, हसनैन के नाना, तो नाना कैसे होंगे? काचू के माँ के बाप है। और कर रहे आप, हमारी माँ है उनके बाप है, तो बीच में एक गैप आया ना रिश्तों में। जनाबे सैयदा चादर के नीचे वाहिद वो बीबी थी कि कोई रिश्ते में गैप नहीं था। इधर नाना, इधर रसूल खुदा, बाप डायरेक्ट रिश्ता, अली शौहर डायरेक्ट रिश्ता, हसनैन बेटे डायरेक्ट रिश्ता। डायरेक्ट रिश्ता था ना, इसीलिए अल्लाह ने तारुफ कराया, हुम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। फातिमा का जितने चादर में थे, फातिमा का सबसे डायरेक्ट रिश्ता था। डायरेक्ट रिश्ता था, सबका डायरेक्ट रिश्ता था। बेटे, शौहर, बाबा, डायरेक्ट रिश्ता है ना सैयदा का। अच्छा, ये वजह एक हुई। दूसरी वजह ये है कि चूंकि अल्लाह तारुफ करा रहा है, हम अहले बैत नबुव्वा, अहले बैत नबुव्वत का तारुफ हो रहा है। गौर कर रहे हैं आप, अहले बैत, भाई हदीस की है ना, हम अहले बैत नबुव्वा, तो तारुफ हो रहा है अहले बैत का। अहले बैत का तारुफ अल्लाह ने रसूल के जरिए नहीं कराया। अली, मैंने एक वजह ये बयान की, अब दूसरी वजह बयान कर रहा हूँ। अहले बैत का तारुफ चूके है तो अहले बैत का तारुफ रसूल के जरिए नहीं कराया। अहले बैत का तारुफ मौला अली के जरिए नहीं कराया। अहले बैत का तारुफ, गौर कर रहे हैं आप, हसन हुसैन के जरिए नहीं कराया, सैयदा के जरिए कराया, सैयदा के जरिए कराया। ये नहीं कहा हम अहले बैत नबुव्वा, ये नहीं कहा कि अहले बैत नबी है, अहले बैत नबी का दामाद है, अहले बैत नबी की बेटी है, अहले बैत नबी के नवासे और बेटे हैं, ये नहीं कहा गया। गौर कर रहे आप, ये नहीं कहा गया, बल्कि आवाज दी फातिमा, हुम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। सैयदा के जरिए तारुफ कराया। क्यों नहीं कराया? कहा चूंकि अहले बैत का तारुफ है। अगर अहले बैत का तारुफ हम नबी के जरिए करा देते कि अहले बैत वो जो नबी का दामाद, अहले बैत वो जो नबी की बेटी, अहले बैत वो जो नबी के नवासे, तो न जाने अहले बैत में आने के लिए कितनी बेटियां बन जाती, कितने दामाद बनते, कितने रिश्तेदार बनते। लिहाजा मैंने सैयदा से तारुफ कराया कि अहले बैत में आने के लिए नबी से रिश्तेदारी जरूरी नहीं है, फातिमा का रिश्तेदार होना जरूरी है। रिश्तेदार है वो अहले बैत है, बीबी ज़हरा का रिश्तेदार है वो अहले बैत। और कहा चूंकि अब मरकज है बीबी ज़हरा, उम फातिमा बाबुआ बाबुआ, मरकज बीबी ज़हरा को बनाया ना। अब इस मरकज का हमने फायदा उठाया है, मरकज बनाया बीबी ज़हरा ने, बीबी ज़हरा को अल्लाह ने तारुफ का मरकज बीबी ज़हरा को बनाया, पंजतन में मरकज बनाया बीबी सैयदा को। गौर कीजिएगा, क्योंकि मरकज है बीबी ज़हरा, तो इसी का फायदा उठाया। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि
जनाब आदम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला। कोई नई बात पढ़ दी तो खामोश क्यों है? थोड़ा 1000 दफा भी सुनी हुई आपकी बात। जनाब आदम को अल्लाह ने जमीन पर भेज दिया। क्यों भेज दिया था? का फल खा लिया, ऐसे हुआ था ना, फल खा लिया था। तो कोई गलती की थी? नहीं, तर्के औला है, कि वो गलती नहीं है जिसे हम गलती समझते, तर्के औला। और कि अगर ना करते तो बेहतर था, ये गुनाह नहीं था। तर्के औला का मतलब यही है कि वो आसान ज़बान में मैं बता दूंगा कि कोई गुनाह नहीं किया था आदम ने, ना करते तो बेहतर था। ये मुतवज्जे रहिएगा, तर्के औला हुआ। अल्लाह ने कहा निकल जाओ बारगाह से, निकाल दिया बारगाह से। आप बताइए कि आपने मसलन मुझे फोन किया, मौलाना साहब मेरे घर आइएगा जरा, एक चाय पीते बैठ के। हम आने लगे तो आप बाजार गए और फल लेके थोड़े से लाके रख दिए कि मौलाना आने वाले, मेहमान आने वाले, चलो उनको फल भी दे देंगे। बच्चों से कहा छूना नहीं, खाना नहीं, फ्रिज में लाके फल रख दिए। बच्चे तो बच्चे, उन्होंने उठाया सेब और खा लिया। आप क्या करेंगे? घर से निकाल देंगे बच्चे को कि तुम्हारा इस घर में अब कोई हिस्सा नहीं है, न हमारी जायदाद में, न हमारी दौलत में, न हमारे खजाने में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, चलो निकलो, एक फल खा लिया, एक सेब क्यों खाया? निकालेंगे नहीं। आप बच्चे को नहीं निकालेंगे, फल दूसरे ले आएंगे। तो एक फल खाने की बुनियाद पे आप अपने बच्चे को घर से तो निकालते नहीं है, जबकि आप मखलूक हैं, वो तो खालिक है। अपने जिसे अपने दोनों हाथों से बनाया था, एक फल खाने की बुनियाद पर निकाल दिया। एक फल खाने की बुनियाद पर निकाल दिया कि जाओ जन्नत से निकल जाओ, फल खाया है। अरे देर भी उसे तो ना, आपको तो फिर भी देर लगी, रोड तक जाना पड़ेगा, 5-10 मिनट लगेंगे। गौर करें आप, 5-10 मिनट लगेंगे आपको रोड से फल लाने में, उसे तो देर भी नहीं लगती। कौन कहता वहीं पर वैसे ही फल आ जाता पका पकाया। गौर कर रहे हैं आप, देर भी नहीं लगती अल्लाह को। लेकिन अल्लाह ने फल नहीं उगाया, कहा तुम निकल जाओ। फल नहीं उगाया, तुम निकल जाओ, जिसे दोनों हाथों से बनाया। अरे जिसके लिए अल्लाह शैतान से लड़ा, शैतान से, शैतान बहुत बड़ा इबादत गुजार था, लेकिन अल्लाह ने कहा तेरी इबादतें हमें थोड़ी चाहिए, जा निकल जा, मैंने हाथों से बनाया, तू मेरी बात नहीं मान रहा है और मेरी ही इबादत किए जा रहा है, मेरी ही बात ना मान के मेरी ही इबादत किए जा रहा है। साउथ ये भी चाह रहा है कि मुझे से आदर भी मिलता रहे, जा तू इब्लीस हो गया। देखिए शैतान पहले शैतान थोड़ी था, पहले इब्लीस थोड़ी था, पहले इबादत गुजार था। आदम का अल्लाह के बनाए हुए का इनकार करके इब्लीस बना, अल्लाह के बनाए हुए का इनकार करके शैतान बना। वहीं से हमें पहचान भी पता चल गई कि जो अल्लाह के बनाए हुए का इनकार करे वो शैतान होता है, जो अल्लाह के बनाए हुए का इनकार करे वो इब्लीस होता है। अब चाहे वो आसमान पर बनाया जा रहा हो, चाहे जमीन के मैदान में, इनकार करेगा तो इब्लीस होगा। और कर रहा इब्लीस होगा। अब आप देखिए, इब्लीस अल्लाह से भी लड़ गया, अल्लाह से भी लड़ गया। जनाबे आदम ही का मसला तो था बीच में, गौर कर रहा है। और उसी जनाबे आदम के लिए इब्लीस को अल्लाह ने निकाल दिया कि तुमने सजदा नहीं किया, जबकि वो अल्लाह का सजदा कर रहा था। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, मेरी बात नहीं मानी, मैं कुछ कह रहा हूँ, तू कुछ कह रहा है, तेरे मिजाज वाली इबादत थोड़ी चाहिए, मुझे मेरी मर्जी वाली इबादत चाहिए। जा निकल जा मेरी बारगाह से, कयामत तक कुछ पालाना, तू था ही काफिरों में से, सजाएं भी सुना दी। और कर रहा जा निकल जा, सजाएं भी सुना दी। लीजिए ये बात हो गई। अब अल्लाह को चाहिए था कि भाई इब्लीस को निकाला, क्योंकि आदम को सजदा नहीं किया, तो आदम को तो रखना चाहिए था ना, लेकिन आदम को भी एक फल खाने की बुनियाद पर निकाल दिया। लेकिन सलाम, आदम को भी निकाल दिया, जाओ फल खा। आप नहीं निकालते अपने बच्चे को एक फल खाने की बुनियाद पर, फल दूसरे ले आएंगे। वजह क्या है? तो वजह यह है कि अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जनाबे आदम को अल्लाह ने फल खाने की बुनियाद पर नहीं निकाला, फिर का ये देखो कि शजर का फल खाया है। कौन से शजर का फल खाया? तो अल्लामा मजलिसी लिखते हैं जनाबे आदम ने जिस शजर का फल खाया वो शजर पंजतन का था, वो पंजतन का दरख्त था। अल्लाह ने
पंजतन से मंसूब कर रखा था कि ये दरख्त पंजतन का है और पंजतन में मरकज है बीबी ज़हरा। भाई बनाने आप पहुंचे, यानी वो दरख्त था सैयदा का। अल्लाह ने आदम को निकाल के बताया कि अगर सैयदा की इजाजत के बगैर आदम जैसा मासूम फल खाए तो मैं उसे तो छोड़ता नहीं हूँ, आदमी का क्या करूँ। सैयदा के मसले में आदम को ना छोड़ा तो आदमी को कहाँ छोड़ेंगे। एक फल खाया, अल्लाह ने निकाला, जबकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, तर्के वाला था। कब कर रहे आप, यहाँ तो खुल्ला खुल्ला गुनाह है। सैयदा का पूरा बाग ही ले लिया। अब बताइए अल्लाह जन्नत में बुलाएगा? अब बुलाएगा क्या, देखेगा भी नहीं। जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। और कहते मेरे अजीजों, क्योंकि अल्लाह एक आम बंदे का हक अगर कोई छीन लेता है तो जब तक वो ना माफ करे अल्लाह तो उसे बख्शता नहीं। तो सैयदा का जिसने हक छीना क्या अल्लाह उसे छोड़ देगा? और सैयदा ने सलाम का जवाब ना दे के बताया कि हम राजी नहीं है। अब इनसे राजी नहीं है, खुश नहीं है। और नबी ने फौरन बयान कर दिया, आवाज दी जिससे फातिमा नाराज अल्लाह नाराज। और कर रहे आप इस तरतीब को मुलाहिजा किया आपने? इसका मतलब यह है कि इनकी ही रजा में अल्लाह की रजा। इसलिए कि अल्लाह कैफियतें अल्लाह नहीं रखता, अल्लाह कैफियतें नहीं रखता। भाई हम नाराज हो, हम खुश हो तो पता चल जाता है कि अभी खुश है अभी नाराज है। हमारी माथे की शिकन बता देगी खुश है कि नाराज है, मुस्कुराहट बता देगी खुश है नाराज। अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है, तो किससे नाराज है किससे खुश है कैसे पता चले? तो कहा इनको देखना, जिससे ये नाराज अल्लाह नाराज, जिससे ये खुश अल्लाह खुश। गौर कर रहे हैं तो अहले बैत। और आखिरी जुमला आज की इस मजलिस का फजाइल का, और उसके बाद रब्ते मसाब और गुफ्तगू तमाम मेरे अजीजों, याद रखिएगा अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उसकी दौलत नहीं छीनता, उसकी रोजी रोटी नहीं रोकता है, उसके बिजनेस को नहीं रोकता है। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उससे मोहब्बत अहले बैत को छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो अली की विलायत को छीन लेता है, आले मोहम्मद की मोहब्बत को छीन लेता है। अब कुछ करते रहो कबूल ही नहीं है। सलावत तो बड़े मोहम्मद हमें रोजाना अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि आले मोहम्मद की मोहब्बत बढ़ रही है या घट रही है। और कर रहे बस मोहब्बत है इश्क़ आले मोहम्मद, यही तो है कि जो फजाइल में आपको खुश कर देता है, आप मुस्कुराने लगते हैं, नारे लगाने लगते हैं। और यही मोहब्बत ही तो है कि जब हम या हुसैन कहते हैं तो आप क्या कराने लगते हैं। यही मोहब्बत ही तो है कि जब हम कहते हैं इन्हें रुला रुला के मारा गया आप क्या नम हो। इश्क ही तो है जो आपको रुला रहा, मोहब्बत ही तो है आपकी। मेरे अजीजों, बात बीवी सैयदा की चल रही। तारीख में 3 बीवियां ऐसी मिली जो वक्त से पहले बुरी हो गई, वक्त से पहले। एक रसूल की बेटी सैयदा तो 18 साल के सिन में असे के सहारे से चलो। एक अली की बेटी ज़ैनब तो वक्त से पहले बुरी रही, और एक हुसैन की बेटी सुहरा जो 8 या 9 साल के सिन में असे के सहारे से। मेरे अजीजों, तसव्वुर कीजिए कि कितने जुल्म हुए हैं आले मोहम्मद, कितने मज़ालिम हुए, अहले बैत रिसालत को कैसे सताया गया। मुझे नहीं पता है कि मजलिस कहाँ पे तमाम हो जाएगी। जब आपकी आंखें नम हो जाएं 2-3 जुमले पढ़ूंगा तो शायद गुफ्तगू वहीं पे तमाम हो जाएगी। मैं कुछ ज़्यादा आपके खिदमत में नहीं बचूंगा। देखिए मेरे अजीजों, हद इंसान की क्या होती है? अगर किसी के से कोई दुश्मनी हो तो उसकी हद क्या? हद होती है कत्ल कर देना, मार देना। ये हद होती है ना आखिरी।
आखिरी हो जाती है। इंसान अगर किसी को कोई अपना दुश्मन रखता है, किसी से दुश्मनी है, तो उसकी आखिरी हद है मार देना, कत्ल कर देना, उसके आगे तो कुछ नहीं, मार देना, कत्ल कर देना। लेकिन मेरे अजीजों, हुसैन से खाली इतनी दुश्मनी नहीं बात रही, हुसैन को तो कत्ल करने के बाद भी जुल्म पर जुल्म किए गए। मेरे अजीजों, घोड़े दौड़ाए जा रहे लाश पर, हुसैन का सिर्फ गला नहीं काटा गया बल्कि घोड़े भी दौड़ाए गए लाश पर। जुल्म यहीं पर तमाम हो जाता, लेकिन नहीं मेरे अजीजों, जुल्म यहीं पे तमाम नहीं हुआ, जुल्म और आगे बढ़ा। अब सुनेंगे, बर्दाश्त कर लेना अजीजों, जुल्म और आगे बढ़ता है, जुल्म और आगे बढ़ता है कि पामाली तक जुल्म रुका नहीं कि हुसैन का गला कट गया, जुल्म रुक जाता, नहीं नहीं, पामाली तक जुल्म नहीं रुका है, जुल्म और आगे बढ़ा। सुनेंगे क्या जुल्म हुआ। अब जब शामिल गरीबा आई, रात की तारीकी है, अंधेरा छाया हुआ है, एक मलून कहता है कि जब सब असबाब लूट लिया गया, सब कुछ लूट चुका है, तो मैंने सोचा, वो मलून कहता है, मैंने सोचा कि चलो लाशों के बीच देखते हैं, शायद कोई चीज किसी लाशे के पास से हमें भी मिल जाए, कोई चीज हमें भी मिल जाए। वो कहता है, मैं ढूंढ रहा था लाशों के करीब जाके, कभी ये लाशा देखता था, कभी वो लाशा देखता था, कभी ये लाशा देखता था, कभी वो लाशा देखता था। वो कहता था मुझे कुछ नहीं मिला, मैं वापस मायूस जाने लगा। वो कहता है कि इतने में मुझे एक लाशे के करीब से जो मैं गुजरा, तो मैंने क्या देखा कि उसके हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी नजर आ रही है, चमकती हुई अंगूठी नजर आ रही है। सुनना आजादारों, बर्दाश्त कर लेना, शायद यही पर मजलिस तमाम हो जाए। एक अंगूठी नजर आ रही है। उसने कहा कि मैंने वो अंगूठी देखी, अब जो लाशे के करीब आया तो मैं लाशा को देख के मैं पहचान गया कि ये लाशा किसी और का नहीं है, ये ज़हरा के लाल का लाशा है, ये अली के लत्ते जिगर का लाशा है, ये हुसैन गरीब का लाशा है। वो कहता मैं करीब गया और मैंने चाहा कि हुसैन की उंगली से अंगूठी को उतार ले, लेकिन हुसैन के जख्मों का खून इतना उंगली पर जमा हुआ था कि मैं अंगूठी को उतार न सका। उसने कहा कि फिर मैंने क्या किया जानते हैं? उसने क्या किया? वो कहता मैं मक्तल में घूमने लगा, मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जिससे खून साफ करके मैं अंगूठी उतार सकूं। वो कहता मैं कभी दाएं जाता था, कभी बाएं जाता था कि कोई शय मिल जाए। कहता मैं मक्तल में टहल रहा था कि मुझे एक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा मिला, एक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा मिला। वो कहता मैंने तलवार का टुकड़ा उठाया, लाशे के करीब आया और सोच रहा था कि इससे पहले खून साफ करेंगे, फिर उंगली से अंगूठी को उतार लेंगे। लेकिन वो मलून कहता है कि फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर मैं खून साफ करूंगा तो काफी वक्त लगेगा। वो कहता मैंने खून नहीं साफ किया, बल्कि पास बड़े हुए पत्थर को उठाया और उस पत्थर को करीब में लेके आया और उस पत्थर पर हुसैन की उंगली को रखा और एक अंगूठी के लिए हुसैन की उंगली को काट डाला, हुसैन की उंगली को जुदा किया। एक सराहने से आवाज आई, आए मेरा लाल हुसैन, आए मेरा लत्ते जिगर हुसैन, मैंने चकिया बीच के बाला मेरे हुसैन को इसने दर्दी से कभी